ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். நம்ம இந்த வீடியோவில் 8th ஸ்டாண்டர்ட் சிவிக்ஸில் 3rd யூனிட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செக்குலரிசம் இந்த லெசனோட கம்ப்ளீட் புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். செக்குலரிசம் அப்படின்னா சமய சார்பின்மை. ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபஸ்ட் ஒன், செக்குலரிசம் மீன்ஸ் சமய சார்பின்மை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி, an attitude of tolerance and peaceful coexistence on the part of citizen belonging any religion. அப்படின்னா எந்த சமயத்தை சார்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் சகிப்புத்தன்மையோட அமைதியாக ஒற்றுமையாக வாழணும் அப்படிங்கிறதா செக்குலரிசம். செகண்ட் ஒன், இந்தியா இஸ் அ லேண்ட் ஆஃப் multi-religious faith, multicultural beliefs. Option C, both 1 and 2. Third one, the preamble of the constitution was amended in 1976. ஓகேவா, நம்மளோட ப்ரியாம்பிள் அப்படின்னா முகவுரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரே ஒரு தடவை தான் அமெண்ட்மெண்ட் ஆகிருக்கு. அமெண்டட்னா திருத்தப்பட்டிருக்குது. எப்போன்னா 1976. Fourth one, which of the following describes India as a secular state? எது டிஸ்கிரைப் பண்ணுன்னா preamble of the constitution. Option D. Fifth one, right to freedom of religion is related to fundamental right. Option D. அடிப்படை உரிமைகள். Sixth one, according to Article 28, which type of education is restricted in state-aided educational institutions? Option A, religious instruction. Seventh one, the country will be considered as a secular country if it, option B, bans religious instructions in the state-aided educational institutions. Option B. Next, fill in the blanks. Religion does not teach us animosity. Second one, secularism is a part of democracy which grants equal rights to people. Third one, dash is a lack of belief in God and gods. Atheism, A-T-H-E-I-S-M. Fourth one, the basic aim of our constitution is to promote unity and integrity of the nation. Fifth one, Article 15 prohibits discrimination on grounds of religion, caste, sex or place of birth. Discrimination. Next, match the following. First one, atheism, lack of belief in God, நம்பிக்கை இல்லாத இருக்கிறது ஏத்திசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செகண்ட், சில்ட்ரன் ஃபியூச்சர் சிட்டிசன். தேர்ட், தீனிலாஹி அப்படிங்கிறது டிவைன் ஃபெய்த். ஃபோர்த், கான்ஸ்டிடியூஷன் 1950. ஃபிஃப்த், ஹோலியோக் coined the word secularism. Sixth, Rajaram Mohan Rai, social reformer. Atheism, lack of belief in God. Children, future citizen. Dinilahi, divine faith. Constitution 1950. Holyoak coined the word secularism. Rajaram Mohan Rai, social reformer. Next, state true or false. First one, there is a state religion in India. அப்படிங்கிறது false. Second, the term secularism has derived from the Greek word. அப்படிங்கிறது false. Third one, the Mughal emperor Akbar followed the policy of religious toleration. True. Fourth one, Jainism originated in China. False. Fifth one, Government of India declares holidays for all the religious festivals. True. Next, consider the following statement and take the appropriate answer. First one, secularism is invaluable for a society like India, which is characterized by religious diversity. Next, the word secularism was not mentioned in the constitution when it was adopted in 1950. Article 26 deals with payment of taxes for the promotion of any particular religion.
4th Akbar's tomb situated at Sikandar near Agra. இதில் வந்து தேர்ட் மட்டும்தான் ராங், மற்ற 3 ஆப்ஷனுமே வந்து கரெக்டு. ஓகேவா, ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனும் கரெக்டு, செக்யூலரிசம் இஸ் இன்வேல்யூபிள் ஃபார் சொசைட்டி லைக் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டு. தென் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷன், செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன். இதில் ஆர்டிகல் 26 டீல்ஸ் வித் த பேமெண்ட் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எனி பர்டிகுலர் ரிலிஜன் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆப்ஷன் டி 1, 2 and 4 only. Second assertion, a foreigner can practice his own religious faith in India. Reason, the freedom of religion is guaranteed by the constitution not only for Indians but also for aliens also. அப்படிங்கிறதும் கரெக்டான ரீசன் தான். ஆப்ஷன் பி, both assertion and reason are true and all is correct explanation of assertion. Next, secularism is invaluable in India. Assertion. Reason, India is a multi-religious and multi-cultural country. இதில் assertionும் கரெக்டு, or is correct explanation of assertion. Find out the wrong pair. ஆப்ஷன் ஏ, தீன் இலாஹி அப்படிங்கிறது புக் அப்படிங்கிறது தான் ராங் பேர். இது வந்து ஒரு டிவைன் ஃபெய்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, புக்கு கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் ராங். நெக்ஸ்ட், ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் 1 or 2 sentences. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், நேம் சம் ஆஃப் த இண்டியன்ஸ் ஹூ கான்ட்ரிபியூட்டட் டு ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் செக்யூலரிசம். ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 182ல் இருக்குது. யாரெல்லாம் வந்து செக்யூலரிசம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது பண்ணாங்க, கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ராஜாராம் மோகன் ராய், சர் சையத் அகமது கான், ரவீந்திரநாத் தாகூர், மகாத்மா காந்தி அண்ட் அம்பேத்கர். ராஜாராம் மோகன் ராய், சர் சையத் அகமது கான், ரவீந்திரநாத் தாகூர், மகாத்மா காந்தி அண்ட் B.R. அம்பேத்கர். செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன், வாட் டஸ் செக்யூலரிசம் மீன்? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 183ல் இருக்குது. What does secularism mean? Secularism means an attitude of tolerance towards other religions and peaceful coexistence of citizens belonging to different faiths. அதாவது செக்யுலரிசம் அப்படின்னா சமய சார்பின்மை அப்படிங்கிறது வந்து மற்ற மதங்கள், நம்ம ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் மற்ற மதங்கள் மீது வந்து சகிப்புத்தன்மையோட எல்லா டிஃப்ரெண்ட் நம்பிக்கை இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல அமைதியாக நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா, இந்த மனப்பாங்கு பேர் தான் வந்து செக்யுலரிசம் அப்படிங்கிறது. இட் இஸ் அ பாலிசி ஆஃப் நியூட்ரலிட்டி அண்ட் ஈக்குவாலிட்டி பை த ஸ்டேட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆல் ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டிஸ். அதாவது இதுதான் வந்து எல்லா சமய சமூகங்களோட வந்து அரசு வச்சிருக்க ஒரு நடுநிலைமை மற்றும் சமத்துவ கொள்கைன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, இட் இஸ் அ பாலிசி ஆஃப் நியூட்ரலிட்டி அப்படின்னா நடுநிலைத்தன்மை, அண்ட் ஈக்குவாலிட்டினா சமத்துவம். இந்த கொள்கை தான் வந்து அரசு வச்சிருக்கு. பை த ஸ்டேட் டுவர்ட்ஸ் ஆல் ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டிஸ். ஓகே, எல்லா சமய சமூகங்களுடன் வச்சிருக்கிற அரசோட நடுநிலை கொள்கை தான் வந்து இது. ஓகேவா, செக்யுலரிசம் 2 பாயிண்ட். செக்யுலரிசம் மீன்ஸ் an attitude of tolerance towards other religions and peaceful coexistence of citizens belonging to different faiths. It is a policy of neutrality and equality by the states towards all religious communities. அதாவது டிஃப்ரெண்ட் மதங்கள் சேர்ந்தவங்க, டிஃப்ரெண்ட் நம்பிக்கையை சேர்ந்தவங்க வந்து ஒன்றா வாழ்கிறது தான், அதாவது சகிப்புத்தன்மையோடு வாழ்கிறது. அப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு அரசு வந்து ஒரு எல்லா சமூகத்துடனும் நடுநிலையாகவும் சமத்துவமாகவும் ஒரு கொள்கை வச்சுருக்கு. இந்த கொள்கையை தான் வந்து செக்யுலரிசம் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா, அந்த 2 பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன், ஸ்டேட் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் செக்யுலரிசம். இதுவும் வந்து அதே பேஜில் தான் இருக்குது, 183ல். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் செக்யுலரிசம். ஒன் ரிலீஜியஸ் குரூப் டஸ் நாட் டாமினேட் அதர். அதாவது ஒரு சமய சார்ந்த ஒரு குழு வந்து மற்றொரு சமய சார்ந்த குழு மீதி வந்து டாமினேட் பண்ணாமல் இருக்கிறது. டாமினேட்னா ஆதிக்கம் செலுத்தாமல் இருக்கிறது. சம் மெம்பர்ஸ் டோன்ட் டாமினேட் அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சேம் ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டி. அது வந்து ஒரு ரிலீஜியன் வந்து இன்னொரு ரிலீஜியஸ் மேலே ஆதிக்கம் செலுத்தாது இருக்கிறது. இது வந்து ஒரே சமயத்துக்குள்ளே ஒரு சில மெம்பர்ஸ் வந்து மற்றவங்க மேலே ஆதிக்கம் செலுத்தாமல் இருக்கிறது, அதாவது டாமினேட் பண்ணாமல் இருக்கிறது. The state does not enforce any specific religion
நாட் டேக் அவே த ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ். அரசு அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தை பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை வந்து வற்புறுத்தவும் கூடாது. அதே சமயம் ஒரு தனி நபரோட சமய சுதந்திரத்தில் வந்து தலையிடாமையும் இருக்கணும். நம்மளோட சமயம் நம்மளுக்கு தான், அது வந்து நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடம், அதை வந்து அரசு வந்து தலையிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் செக்குலரிசம். One religious group does not dominate another. Some members don't dominate other members of the same religious community. The state does not enforce any specific religion nor take away the religious freedom of individuals. அதாவது ஒரு சமயக்குழு சேர்ந்தவங்க வந்து மற்ற இன்னொரு சமயக்குழு மீது வந்து டாமினேட் பண்ணாமல் இருக்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு. அப்புறம் ஒரே சமயத்தை சேர்ந்த மக்களில் வந்து ஒரு சில மெம்பர்ஸ் வந்து இன்னும் மற்றவங்க மேலே டாமினேட் பண்ணாமல் இருக்கிறது. மூணாவது பார்த்திங்கன்னா, அரசு வந்து இந்த சமயத்தை தான் பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி வலியுறுத்தாமல் இருக்கணும், அல்லது ஒரு தனி நபரின் சமய சுதந்திரத்தில் வந்து தலையிடாமையும் இருக்கணும். இதெல்லாம் தான் வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் செக்குலரிசம். அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னால் நோக்கம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 4th ஒன், why it is important to separate religion from the state. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 183 தான் இருக்குது. இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. இந்த கொஷினில் இருக்கிறதே அப்படியே why it is important to separate religion from the state அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா, அதில் வந்து it is important to separate religion from state அது வரைக்கும் கொஷினில் இருக்கிறது அப்படியே எழுதிக்கிட்டு, because a secular state is the one in which the state does not officially promote any one religion as the country's official religion or state religion. அதாவது ஒரு ஸ்டேட், செக்குலர் ஸ்டேட் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட் வந்து ஏதாவது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரே ஒரு ரிலீஜியனை மட்டும் ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் வந்து கண்ட்ரி ரிலீஜியன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் வந்து செக்குலர் ஸ்டேட். அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். Why it is important to separate religion from the state? It is important to separate religion from state because a secular state is the one in which the state does not officially promote any one religion as the country's official religion or as state religion. Next question பார்க்கலாம். Next 5th one, what are the characteristic features of a secular state? இதுவும் ஆன்சர் 183 தான் இருக்குது. கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் செக்குலர் ஸ்டேட், அதாவது சமயசார்பற்ற பண்புகள், சமயசார்பற்ற நாட்டின் பண்புகள் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் ஆஃப் லிபர்ட்டி. பிரின்சிபல் ஆஃப் லிபர்ட்டினா சுதந்திர கோட்பாடு. பிரின்சிபல்னால் கோட்பாடு. The state permits the practice of any religion. அதாவது எந்த சமயத்தை வேணால் நம்ம பின்பற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு அரசு அனுமதி அளிக்கணும். அதுதான் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் லிபர்ட்டி. The state permits the practice of any religion. செகண்ட், பிரின்சிபல் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி. ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னா சமத்துவம், சமத்துவ கோட்பாடு. The state does not give preference to any religion over another. அதாவது இந்த ரிலீஜியன் தான் பெருசு, இதை விட இது பெருசு அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு இதையும் வந்து நம்மளோட ஸ்டேட் அரசு வந்து சொல்லக்கூடாது. அரசு எந்த சமயத்துக்கும் வந்து மற்றவற்றுக்கு மேலாக முன்னுரிமை வந்து அளிக்காமல் இருக்கணும். அதுதான் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி. நெக்ஸ்ட், பிரின்சிபல் ஆஃப் நியூட்ராலிட்டி. The state remains neutral in religious matter. இந்த சமய விவரங்களை வந்து அரசு எப்போவுமே வந்து நியூட்ரலாக இருக்கணும், அதாவது நடுநிலைமையாக இருக்கணும். இந்த மூணு தான் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் செக்குலர் ஸ்டேட். பிரின்சிபல் ஆஃப் லிபர்ட்டி, பிரின்சிபல் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி, பிரின்சிபல் ஆஃப் நியூட்ராலிட்டி. சுதந்திர கோட்பாடு, சமத்துவ கோட்பாடு, நடுநிலைமை கோட்பாடு. The state permits to the practice of any religion. Principle of equality. The state does not give preference to any religion over another. Principle of neutrality. The state remains neutral in religious matter. Next question பார்க்கலாம். 6th one, mention any 3 constitutional provisions related to secularism. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 184 இருக்குது. மொசைக் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்னா
அரசியல் அமைப்பு பிரிவுகளின் அடித்தளம்னு சொல்லலாம். இதில் ஏதாவது ஒரு 3 மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு 3 மட்டும் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் 15 ப்ராஹிபிஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜியன், காஸ்ட், செக்ஸ் ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் எக்ஸெட்ரா. அதாவது சமயம், இனம், சாதி, பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் அந்த அடிப்படையில் வந்து எந்த ஒரு பாகுபாடும் செய்யக்கூடாது. அப்படி பாகுபடுத்தினா அதை வந்து தடை செய்யணும். அதான் வந்து ஆர்டிக்கல் 15. ஆர்டிக்கல் 16 ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட். பொது வேலை வாய்ப்பில் வந்து சமமாக வாய்ப்பு அளிக்கிறது. இந்த ஆர்டிக்கல் 16. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது பார்த்துக்கலாமா? ஆர்டிக்கல் 29(2) a ban on discrimination in state aided educational institutions. அதாவது இந்த அரசு உதவி பெற கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்கிறீங்களா, அங்கே வந்து எந்த பாகுபாடும் காட்டக்கூடாது. அந்த பாகுபாடுக்கு அங்கே வந்து தடை விதிச்சிருக்காங்க. அதுதான் வந்து ஆர்டிக்கல் 29(2). அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்கள் வந்து பாகுபாடு காட்ட தடை. a ban on, banனா தடை, discrimination in state aided educational institutions. ஓகேவா? இந்த 3 பாயிண்ட் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ரோமன் லெட்டர் 7. ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் டீட்டெயில். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், why we need secular education. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 185ல் இருக்குது. பாயிண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது why we need secular education. Secular education is needed to remove narrow-mindedness and makes dynamic and enlightened view. அப்படின்னா இந்த குறுகிய மனப்பான்மையை அதை வந்து போக்குறதுக்காகவும் சக்தி வாய்ந்த ஆற்றல் மற்றும் அறிவான நோக்கத்தினை வந்து உருவாக்குறதுக்காக தான். டைனமிக் அண்ட் என்லைட்டன் வியூ அப்படின்னா சக்தி வாய்ந்த ஆற்றல் மற்றும் அறிவான நோக்கத்தினை உருவாக்குறதுக்காக தான் நமக்கு வந்து செக்குலர் எஜுகேஷன் தேவை. செகண்ட், டு டெவலப் மாரல் அண்ட் ஹியூமனிஸ்டிக் அவுட்லுக். மாரல் அண்ட் ஹியூமனிஸ்டிக் அவுட்லுக் அப்படின்னா தார்மீக மற்றும் மனிதநேய பார்வையை உருவாக்குவதற்காகும். அதாவது மனிதநேய பார்வையை வந்து உருவாக்குறதுக்கும் நமக்கு வந்து செக்குலர் எஜுகேஷன் தேவை. நெக்ஸ்ட்டு, டு ட்ரெயின் த யூத் டு பி எ குட் சிட்டிசன். யூத்னா இளைஞர்களை வந்து நல்ல குடிமக்களாக்குறதுக்காக பயிற்சி அளிப்பதற்கும் வந்து நமக்கு இந்த செக்குலர் எஜுகேஷன் தேவை. டு ஸ்ட்ரென்தன் democratic values like liberty, equality, fraternity and cooperative living. To strengthen democratic values like liberty, equality and fraternity and cooperative living. அதாவது சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம். லிபர்ட்டி அப்படின்னா சுதந்திரம், ஈக்குவாலிட்டி சமத்துவம், ஃபர்டர்னிட்டி அப்படின்னா சகோதரத்துவம் மற்றும் கோஆப்ரேட்டிவ் லிவிங் அப்படின்னா கூட்டுறவு வாழ்க்கை போன்ற மக்களாட்சியின் மதிப்புகளை வந்து பலப்படுத்துறதுக்காகவும் தான். மக்களாட்சியின் மதிப்புகள், டெமோக்ராட்டிக் வேல்யூஸ் அப்படின்னா மக்களாட்சியின் மதிப்பு. டு ஸ்ட்ரென்தன் அப்படின்னா அதை வந்து பலப்படுத்துகிறோம். ஓகேவா? இதெல்லாம் பலப்படுத்துறதுக்காகவும் நமக்கு வந்து செக்குலர் எஜுகேஷன் தேவை. டு ஸ்ட்ரென்தன் டெமோக்ராட்டிக் வேல்யூஸ் லைக் லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, fraternity and cooperative living. Next, to give wider vision towards life. அதாவது வாழ்க்கை குறித்த ஒரு பரந்த பார்வையை, வைடர் விஷன் அப்படின்னா ஒரு பரந்த பார்வையை வந்து அளிப்பதற்காகவும் செக்குலர் எஜுகேஷன் தேவை. நெக்ஸ்ட், டு டெவலப் அன் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் அப்ரிஷியேஷன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அதர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அதாவது மற்றவங்கள வந்து நம்ம பாராட்டுற மனப்பான்மை வேணும். அதே மாதிரி அவங்களோட நிலைமையிலேருந்து நம்ம வந்து அவங்கள கொள்ளணும். அதுக்காகவும் வந்து நமக்கு இந்த செக்குலர் எஜுகேஷன் தேவை. அதாவது ஒருத்தங்களோட நிலைமையை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்க நிலைமையிலேருந்து யோசிக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து அவங்களோட நிலைமையை புரிஞ்சுக்க முடியும். அதை தான் சொல்கிறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அதர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகேவா? டு டெவலப் அன் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் அப்ரிஷியேஷன் and understanding of others' point of view. Next, to develop the spirit of love, tolerance, cooperation, equality and sympathy. Spirit of love. லவ்னா அன்பு, டாலரன்ஸ்னா சகிப்புத்தன்மை, கோஆப்ரேஷன்னா ஒத்துழைப்பு, ஒன்றா சேர்ந்து ஒத்துழைப்பு, ஈக்குவாலிட்டினா சமத்துவம் மற்றும் சிம்பத்தினா இரக்க உணர்வு.
இது எல்லாத்தையும் வந்து வளர்க்குறதுக்காகவும் வந்து நமக்கு இந்த செக்யூலர் எஜுகேஷன் தேவை. டு டெவலப் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் லவ், டாலரன்ஸ், கோஆப்ரேஷன், ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் சிம்பத்தி. நெக்ஸ்ட்டு synthesize materialism and spiritualism. To synthesize materialism and spiritualism. அதாவது பொருள் முதல்வாத கொள்கை மற்றும் மெட்டீரியலிசம் அப்படின்னா பொருள் முதல்வாத கொள்கைன்னு சொல்லுவாங்க, மற்றும் ஸ்பிரிச்சுவலிசம் அப்படின்னா ஆன்மீக கொள்கை. இது ரெண்டையும் வந்து ஒருங்கிணைக்கவும் வந்து நமக்கு இந்த செக்யூலர் எஜுகேஷன் தேவைப்படுது. அதாவது ஒன்று சேர்க்கறது அதான் வந்து சிந்தசைஸ். டு சிந்தசைசஸ் மெட்டீரியலிசம் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவலிசம் வி நீட் செக்யூலர் எஜுகேஷன். ஓகே, ஒய் வி நீட் செக்யூலர் எஜுகேஷன்? செக்யூலர் எஜுகேஷன் இஸ் நீடட் எதுக்காகன்னு பார்ப்போம். இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. டு ரிமூவ் நேரோ மைண்டட்னஸ் அண்ட் மேக்ஸ் டைனமிக் அண்ட் என்லைட்டன்ட் வியூ. டு டெவலப் moral அண்ட் ஹியூமனிஸ்டிக் அவுட்லுக். To train the youth to be good citizen. To strengthen democratic values like liberty, equality and fraternity and cooperative living. To give wider vision towards life. To develop an attitude of appreciation and understanding of others' point of view. To develop the spirit of love, tolerance, cooperation, equality and sympathy. To synthesizes மெட்டீரியலிசம். மெட்டீரியலிசம் அப்படின்னா பொருள் முதல்வாத கொள்கை அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவலிசம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன், செக்யூலரிசம் இஸ் நெசசரி ஃபார் அ கண்ட்ரி லைக் இந்தியா? ஜஸ்டிஃபை. India is a secular country because the word secular has been included into the preamble to the constitution through 42nd amendment. அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரியாம்பிள் இது பண்ணும்போது நமக்கு செக்யூலர் அப்படிங்கிற வேர்டு கிடையாது நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில். 42nd அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் வந்து இது அமெண்ட் பண்ணாங்க, அதாவது சேர்த்துனாங்க. இட் ஹேஸ் நோ ஸ்டேட் ரிலீஜியன். நம்மளோட இந்தியாவுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஸ்டேட் ரிலீஜியன் கிடையாது. இட் ரிமைன்ஸ் நியூட்ரல் இன் த ரிலீஜியஸ் மேட்டர்ஸ். அதாவது இந்த சமய இதில் வந்து நம்ம இது வந்து எப்போவுமே நியூட்ரல் நடுநிலைமையாக தான் இருக்குது, நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடியே. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீடம் டு ரிலீஜன் இஸ் ஆஃபர் டு ஆல் சிட்டிசன்ஸ். எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்களோட ரிலீஜனை பின்பற்றுறதுக்கு இங்கே முழு சுதந்திரமும் இருக்குது நம்ம இந்தியாவில். நெக்ஸ்ட்டு there is no discrimination on the basis of religion. எந்த ஒரு பாகுபாடும் காமிக்கிறதில்ல ரிலீஜியன் பேஸ் பண்ணி. ஸோ செக்குலரிசம் இஸ் நெசசரி ஃபார் அ கண்ட்ரி லைக் இந்தியா. ஆமாம், எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்தியா இஸ் அ செக்யூலர் கண்ட்ரி பிகாஸ் த வேர்ட் செக்யூலர் ஹேஸ் பீன் இன்க்ளூடட் இன்டு த ப்ரியாம்பிள் டு த கான்ஸ்டிடியூஷன் த்ரூ 42nd amendment. Second, it has no state religion. Third, it remains neutral in religious matters. Fourth, freedom to religion is offered to all citizens. Fifth, there is no discrimination on the basis of religion. Next question பார்க்கலாம். Next, higher order thinking questions. First one, will the government intervene if some religious group says that their religion allows them to practice human sacrifice? அதாவது ஒரு சில சமயக்குழுக்கள் வந்து அவங்களோட ஹியூமன் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னா நரபலி செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து அரசாங்கம் வந்து தலையிடுமா அந்த கொள்கையில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பார்ப்போம். இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து தலையிடும், இப்படிலாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு வந்து தடை போடுவாங்க. அதாவது இந்த சின்ன குழந்தைகளை வந்து கொல்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் எந்த ரிலீஜனும் வந்து லிவிங் பீயிங்ஸை வந்து கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லவே கிடையாது, சாகடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, கைண்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம ரிலீஜனோட ஒரு ரூட், அடித்தளம்னு சொல்லலாம். ஓகேவா, ஈவன் நம்மளோட லா ஆஃப் த கண்ட்ரி கூட அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லலை. கில்லிங் எ ஹியூமன் பீயிங் வந்து இல்லீகல் அப்படின்னு தான் சொல்லுது, சட்ட விரோதமானது. இதுவும் வந்து எகெயின்ஸ்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ். ஓகேவா, த கவர்மெண்ட் வில் டெஃபினெட்லி இன்டர்வென் இஃப் some religious group says that their religion allows them to practice in infanticide. Ample reason can be given in support of the answer. No religion teaches us to kill any living being.
kindness is the root of the all religions. Even the law of our country also declares that killing a human being is illegal. It is also against human rights. ஓகேங்களா, ஒரு 4-5 பாயிண்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செக்குலரிசம் இந்த யூனிட்டில் கம்ப்ளீட் புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாத்துக்கும் ஆன்சர்ஸ் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு உங்களை வேற ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.